Hello student, today we are going to study the topic of process costing in the subject of advanced cost accounting in MCOM semester 3. Let's look at an introduction so that the important concept in this topic will be noticed. In every business, production is done in several stages, and through this different process, good certified and good quality is produced. Let us see what process costing means. A business in which product passes through various stages of production. Each distinct and well-defined process costing is employed. A separate account is prepared for each process and the cost of production is found at each stage. It is that form of operation the costing where standardized goods are produced. म्हणजे प्रत्येक व्यवसायामध्ये उत्पादन हे अनेक टप्प्यातून जात असते आणि वेगवेगळ्या प्रक्रियेतून जात असते. त्या प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये खर्च केला जातो आणि त्यासाठी स्वतंत्र खातेसुद्धा तयार केले जाते. यामुळे उत्पादनाची किंमत ही प्रत्येक टप्प्यावरती आपल्याला दिसून येत असते. या ठिकाणी प्रमाणित म्हणजेच की दर्जेदार असा माल तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. This was a short meaning of process costing. Let us now see the definition of process costing, which is very important to you in terms of exam. You may be asked this definition in objective. Definition of process costing. Process costing is a term used in cost accounting to describe one method for collecting and assigning manufacturing costs to these units produced. म्हणजे प्रोसेसिंग कॉस्ट ही एक अशी टर्म आहे ज्याचा उपयोग मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट गोळा करण्यासाठी केला जातो. या प्रक्रियेमध्ये एकसारखीच युनिट मोठ्या प्रमाणावरती उत्पादित केली जातात. नाव कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज अप्लाइड टू अक्युमुलेट, समराइज अँड कॅल्क्युलेट टोटल अँड युनिट कॉस्ट. Costs are captured to departmental work in process account. Production is accumulated and reported by departments. Production in process at the completion of a period is restated in terms of completed units. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत प्रोसेस कॉस्टिंगची. म्हणजेच की उत्पादन अहवालाची जी किंमत आहे ती एकत्रितपणे सारांश आणि एकूण किंमतीची गणना करण्यासाठी लागू केली जाते. प्रक्रियेच्या प्रत्येक खात्यातील खर्च हा विभागीय कामातून घेतला जातो. उत्पादन जमा करून ते डिपार्टमेंटकडून कळवले जाते आणि प्रक्रियेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर उत्पादन पूर्ण केलेले युनिट्स रिस्टेट केले जातात. हे आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. हे पण तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले जातात ब्रॉड क्वेश्चन. नाव लेट्स सी द डिफरन्स बिटवीन जॉब कॉस्टिंग अँड प्रोसेस कॉस्टिंग. Now let's learn about process losses. First is normal loss. In process industries, loss of material is inherent in processing operations. This is known as normal loss. Normal loss can be expected at the time of estimate from the type and property of material used, nature of operations involved, and other technicals.
म्हणजे ज्यावेळेस व्यवसायांमध्ये प्रक्रियेचं काम चालू असतं त्यामध्ये साहित्याचे थोडेफार नुकसान होतच असते. त्याला आपण नॉर्मल लॉस असे म्हणतो. वस्तू उत्पादनाच्या वेळी जेव्हा साहित्य वापरले जाते त्याचा प्रकार आणि दर्जानुसार सामान्य नुकसान होणं हे अपेक्षितच असते. नेक्स्ट इज ॲबनॉर्मल लॉस. If the loss is caused unexpected or abnormal conditions such as substandard material, accidents, carelessness, bad planned decision, etc. is called abnormal loss. In fact, from accounting point of view, any loss over and above normal losses is called abnormal loss. म्हणजेच की ज्या वेळेस एखादा अनपेक्षित किंवा असामान्य स्थितीत नुकसान झाले असेल, जसे की साहित्याचा अपघात, निष्काळजीपणा किंवा खराब व्यवस्थापन इत्यादी, तर त्याला आपण ॲबनॉर्मल लॉस असे म्हणतो. थोडक्यात अकाउंटिंगच्या ज्या नोंदी आपण ठेवतो त्या दृष्टिकोनातून नेहमीपेक्षा जास्त नुकसान झाले तर त्याला आपण असामान्य नुकसान म्हणजेच ॲबनॉर्मल लॉस असे म्हणतो. नेक्स्ट इज ॲबनॉर्मल गेन. Sometimes actual loss of a process is less than anticipated or actual production is more than that expected. This difference between actual and unexpected loss is represented by abnormal gain. A gain is production which cannot be expected in normal condition. म्हणजे कधीकधी प्रक्रियेचे जे वास्तविक नुकसान आहे ते अपेक्षेपेक्षा कमी होते किंवा वास्तविक उत्पादन हे अपेक्षेपेक्षा जास्त असते आणि हाच फरक असामान्य वाढीद्वारे दाखवला जातो. यालाच आपण असामान्य नफा म्हणजेच ॲबनॉर्मल गेन असे म्हणतो. These are 3 types of process loss which we just learned and we want to mention these 3 types when solving the problem. In this case, you want to calculate the amount using their formula. See the brief summary of process loss. Losses in process costing. The normal loss does not absorb any of the production cost. Abnormal loss and gain are valued at the same unit cost at the good units. If losses have a scrap value, only the value of the normal loss is created to the process account. The scrap value of abnormal losses or gains are offset against their production cost in the abnormal loss or gain account. If losses has no value, the normal loss has 0 value. म्हणजेच की सामान्य नुकसानीमुळे कोणताही फरक पडत नाही. असामान्य नफा व असामान्य तोटा हा चांगल्या उत्पादनावर किंवा त्यांच्या किंमतीवर अवलंबून असतो. जर झालेल्या नुकसानीमध्ये स्क्रॅप मूल्य असेल तर फक्त सामान्य नुकसानाचे मूल्यच प्रक्रिया खात्यामध्ये जमा केले जाते. ज्या वेळेस सामान्य तोटा हा 0 असतो तेव्हा नुकसानीचे कोणतेही मूल्य नसते. ही आहे समरी आणि या टॉपिकची थोडक्यात प्रस्तावना. आता आपण एक छोटंसं उदाहरण घेऊया. There are some methods or steps to solve the problem and we want to solve all problems in this topic step by step and that is called the costing procedure. Costing procedure, these are 3 steps of costing procedure. Step first, prepare a separate account for each process to find out cost. Step 2, debit process account by materials, wages, direct expenses, production. Materials, any material required for processing is taken from the store against material requisition and the cost is debited to respective process account. Second, wages. Wages paid to workers who are employed on process are debited to respective process accounts. If the workers are employed on
number of process, the amount of wages is allocated on proper basis and debited to respective process account. Third, direct expenses. Direct expenses which are trackable with the process are debited to respective process account. And next, production overhead. All indirect materials, indirect labor and indirect factory expenses should be proportionate to each process on appropriate basis. And last step, credit process account by normal loss scrap value, then value of abnormal loss, then sales of byproduct if any. Fourth, sales of output, cost of output transferred to next process or finished stock account. Let's now learn how to create a process account. आता आपण प्रोसेस अकाउंट कसं तयार करायचं आहे ते शिकूया. अशा प्रकारे कॉलम तयार करून घ्यायचे आहे. प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिक्युलर रुपीज, त्यानंतर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, नॉर्मल लॉस, ॲबनॉर्मल लॉस आणि फॅक्टरी ओव्हरहेडचं पोस्टिंग आपल्याला करायचं आहे डेबिट क्रेडिट साईडला. आणि जो फरक येणार आहे तो आपल्याला प्रोसेस बी अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे. तो अशा प्रकारे करायचा आहे, दाखवला मी आत्ताच. त्यानंतर सेम तीच प्रक्रिया पुन्हा पोस्टिंग करायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर जो फरक आलेला आहे प्रोसेस बी अकाउंटमध्ये तो आपल्याला प्रोसेस सीमध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे. असे प्रोसेस ए बी सी अकाउंट तयार करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. फुलीच्या जागेवरती अमाऊंट लिहायचे आहेत. हा फॉर्म्युला आहे आणि या फॉर्म्युलानुसारच आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे पुढचा. या ठिकाणी जो फरक आलेला आहे त्याला फिनिश स्टॉक अकाउंट असं म्हणायचं आहे, मेन्शन करायचं आहे. आणि फिनिश स्टॉक अकाउंटला आपल्याला हा बॅलन्स फॉरवर्ड करायचा आहे, ट्रान्सफर करायचा आहे पुढे. अशा प्रकारे आपण तो ट्रान्सफर केलेला आहे. आणि हे 4 अकाउंट आपण या ठिकाणी तयार केलेले आहेत. आणि या अकाउंटवरूनच, या फॉर्म्युलावरूनच आपल्याला पुढचा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. या ठिकाणी अमाऊंट आलेली आहे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोसेस अकाउंट, प्रॉफिट. आत्ताच आपण प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा याचा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. आता आपण डायरेक्ट प्रॉब्लेम सोडवूया. प्रॉब्लेम 1, प्रोडक्ट पी रिक्वायर their process and after the third process the product is transferred to the finished work. You are required to prepare process accounts from the given information. आपल्याला प्रोसेस अकाउंट तयार करायचे आहेत खाली दिलेल्या माहितीवरून. ही माहिती दिलेली आहे, आयटम दिलेले आहेत. प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3. या तिन्ही प्रोसेसमधून तयार होऊन माल फिनिश स्टॉक म्हणजे की हा माल तयार झालेला आहे. मग तर त्यासाठी आपण कोणते कोणते आयटम वापरलेले आहेत ते दिलेले आहे त्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनमध्ये. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ही या सगळ्याची अमाऊंट दिलेली आहे. प्रोडक्शन ओव्हरहेड आर चार्ज्ड ॲट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. आपल्याला प्रोसेस अकाउंट तयार करायला सांगितलेले आहेत. आपण ते आता करूया. प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट, प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट आणि प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट. या ठिकाणी 3 अकाउंट आपण तयार केलेले आहेत. फिनिश स्टॉक अकाउंट तयार केलेलं नाही आहे कारण आपल्याला फक्त प्रोसेस अकाउंटच तयार करायला सांगितलेले आहेत. या ठिकाणी नेहमीप्रमाणे कॉलम आखून घ्यायचे आहेत, तयार करून घ्यायचे आहेत. पर्टिक्युलर रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेसची अमाऊंट आपण प्रॉब्लेममधून घेतलेली आहे. प्रोडक्शन आपल्याला काढायचं आहे. जी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगितलेली आहे प्रोडक्शनमध्ये 150% आपल्याला डायरेक्ट लेबरवरती चार्ज करायचे आहेत. जी डायरेक्ट लेबरची अमाऊंट आहे 6000 रुपीज, त्याच्यावरती आपल्याला 150% चार्ज करायचे आहेत. ते पाहूया आपण.
या ठिकाणी डायरेक्ट मटेरियलचे अमाऊंट 16,000, डायरेक्ट लेबर 6,000 अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 2,000. ह्या सगळ्या अमाऊंट आपण जशाच्या तशा प्रॉब्लेममध्ये घेतलेल्या आहेत प्रोसेस अकाउंट 1मध्ये. आणि या ठिकाणी आपल्याला चार्ज ॲट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेसवरती आपल्याला 150% अमाऊंट चार्ज करायची आहे. या ठिकाणी वेजेस म्हणजेच लेबर 150% अमाऊंट आपण 6,000वरती चार्ज केल्यानंतर आपल्याला 9,000 ही प्रोडक्शन अमाऊंट मिळते. ते आपण प्रोसेस नंबर 1 या अकाउंटमध्ये या ठिकाणी दाखवलेली आहे. मग दोन्ही बाजूची बेरीज करून आपल्याला फरक आलेला आहे 33,000 रुपीज बाय प्रोसेस नंबर 2. तो फरक आपल्याला प्रोसेस नंबर 2 या अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे. सेम फॉर्म्युलामध्ये आपण पाहिलेलं आहे त्याच पद्धतीने येथे ती अमाऊंट मेन्शन करायची आहे. सेम पहिल्या अकाउंटसारखं दुसरं अकाउंट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेसची अमाऊंट प्रॉब्लेममधून घेतलेली आपण. या ठिकाणी प्रोसेस नंबर 2 डायरेक्ट मटेरियल 600, डायरेक्ट लेबर 1,600, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 300 अशी अमाऊंट दिलेली आहे. आणि या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला डायरेक्ट वेजेसवरती 150% चार्ज करायचे आहेत जे आपण केलेले आहेत. $1,600वरती 150% चार्ज केल्यानंतर आपल्याला 2,400 ही अमाऊंट मिळालेली आहे. आणि आपला फरक आलेला आहे 37,900. तो आपण प्रोसेस नंबर 3 या अकाउंटला ट्रान्सफर केलेला आहे. तो तीच अमाऊंट आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. सेम फॉर्म्युलासारखंच आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. प्रोसेस नंबर 3मध्ये सुद्धा आपण प्रॉब्लेममध्ये दिलेले अमाऊंट आणि पर्टिक्युलर्स घेतलेले आहेत. मटेरियल, लेबर, या ठिकाणी डायरेक्ट एक्सपेन्सेस दिलेला नाही आहे त्याच्यामुळे आपण तो घेतलेला नाही आहे. आणि या प्रोसेस नंबर 3मध्ये सुद्धा आपल्याला 150% चार्ज करायचा आहे डायरेक्ट लेबरवरती. ती जी ॲडजस्टमेंट आहे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जे दिलेली आहे ती तिन्ही प्रोसेसला लागू होती आहे. डायरेक्ट लेबरची अमाऊंट दिलेली आहे 3,600. त्याच्यावरती आपल्याला प्रोडक्शन ओव्हरहेड आर चार्जेस ॲट 150% ऑफ चार्ज करायचे आहेत ते आपण केलेले आहेत. आणि आपल्याला अमाऊंट मिळालेली आहे 5,400 ही अमाऊंट आपल्याला मिळाली आहे. आणि दोन्ही बाजूची बेरीज करून आपल्याला 48,500 ही अमाऊंट मिळाली आहे. फिनिश स्टॉक अकाउंटला ते आपल्याला ट्रान्सफर करायची. पण आपण या ठिकाणी ते अकाउंट ओपन करणार नाही आहोत कारण आपल्याला फक्त काय सांगितलेलं आहे प्रिपेअर प्रोसेस अकाउंट. फक्त प्रोसेस अकाउंटच आपल्याला ओपन करायचं आहे जे आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. अशा प्रकारे 3 प्रोसेस अकाउंट आपण तयार केलेले आहेत. सेम फॉर्म्युला जसा अभ्यासला होता त्याच पद्धतीने. हा प्रॉब्लेम नंबर 2 सेम प्रॉब्लेम नंबर 1 सारखाच आहे. सेम इन्फॉर्मेशन आहे. या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला प्रिपेअर प्रोसेस अकाउंट्स तयार करायचे आहेत खाली दिलेल्या माहितीप्रमाणे. सेम इन्फॉर्मेशन आहे, सेम आयटम आहेत, तीनही अकाउंट आहेत, फक्त अमाऊंट चेंज आहे. प्रोडक्शन ओव्हरहेड आर चार्ज ॲट 150% ऑन डायरेक्ट वेजेस. प्रिपेअर प्रोसेस अकाउंट अशी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे. या प्रॉब्लेममध्ये सुद्धा आपल्याला डायरेक्ट लेबरवरतीच 150% डायरेक्ट वेजेस चार्ज करायचे आहेत. तिन्ही अकाउंटची वेगवेगळी अमाऊंट आहे. तीनही अकाउंटच्या अमाऊंटवरती आपल्याला 150% चार्ज करायचे आहेत. हा आपला पहिला प्रॉब्लेम आत्ता आपण सोडवलेला. सेम त्याच पद्धतीने दुसरा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. सेम पर्टिक्युलर अमाऊंट फक्त वेगळी आहे, प्रोडक्शन अमाऊंट वेगळी येणार आणि जे अमाऊंट ट्रान्सफर करायचे आहे ते अमाऊंट वेगळी येणार. सेम फक्त तुमचा सराव होण्यासाठी हा दुसरा प्रॉब्लेम आहे, तो तुम्ही घरी सोडवायचा आहे.
आणि तिसरा जे अकाउंट आहे प्रोसेस अकाउंट नंबर 3 त्याची अमाऊंट किती येईल ते शक्य झालं तर मला कमेंटमध्ये टाका. मेसेज करा. ओके.